तत्र निर्मित एव अर्थः संक्षेपेण कथ्यते। श्रीगुरुभ्यो नमः। इत्थं च पचति इत्यत्र एकाश्रयिका पाकानुकूला भावना इति बोधः। पचति इत्यत्र कथं बोधः? एतावत् पर्यन्तं खण्डशः विचारः कृतः। पच् इत्यस्य धातुरूपः अर्थः फलो इत्येवं रीत्या विचाराः कृताः। तदनन्तरम् इदानीं तावत् पचति इत्युक्ते कथं वा तत्र भावनायाः प्राधान्यम् इत्यपि धात्वर्थभावनायाः प्राधान्यम् इत्यपि निरूपितं। तर्हि पचति इत्युक्ते कथं बोधः भवति? पचति इत्यत्र एक आश्रयिका इत्युक्ते बोधे षडर्थाः भवेयुः। षट्सु अर्थेषु भावना प्रधाना स्यात्, परन्तु षडर्थाः न सम्भवन्ति। किं कारणम् इत्युक्ते तत्र तिङः आश्रयः अर्थः। आश्रयः इत्युक्ते व्यापाराश्रयः फलाश्रयः, व्यापाराश्रयः कर्ता फलाश्रयः कर्म इति एवं यदि स्वीकुर्मः तदानीं षडर्थाः सम्भवन्ति। परन्तु तत्र अस्माभिः किम् उक्तं, यदि शप् विकरणप्रत्ययः तदानीं कर्तृरूपम् आश्रयमेव द्योतयति, आश्रयरूप अर्थमेव द्योतयति। यद्यपि ति इत्यस्य उभयत्र शक्तिः, ति इत्यत्र उभयत्र शक्तिः, तथापि समीपे यदि शप् प्रयुज्यते तदानीं कर्तृरूपस्य अर्थस्य ग्रहणं, तर्हि कर्मरूपस्य अर्थस्य न ग्रहणं। तर्हि मिलित्वा कति अर्थाः सम्भवेयुः? पञ्च एव, न तु षट्। तत्र पचति इत्यत्र एक आश्रयिका पाकानुकूला भावना। इदानीं पश्य, भावना, सा च भावना कथं विद्यते? पाक अनुकूला। पाकः कः? फलं, सत्यं। तदनन्तरम् आश्रयिका, इयं च भावना कस्मिंश्चित् आश्रये विद्यते, एवं च आश्रयिका, आश्रयरूपः अर्थः। अर्थात् कर्तृनिष्ठा इति न कथितम्, अपि तु आश्रयिका इति कथितं, तावदेव। तर्हि आश्रयरूपः अर्थः। इदानीं त्रयः अर्थाः सम्पन्नाः। तदनन्तरम् एक, तस्मिंश्च आश्रये का संख्या विद्यते? एकत्वं विद्यते, एक आश्रयिका। वस्तुतः अत्र किं त्यक्तं? कालः त्यक्तः। तर्हि यदि तदपि वयं वदामः, कालमपि यदि वदामः तदानीं वर्तमानकालिका, तत् अत्र न उक्तम्। इत्थं च पचति इत्यत्र एकाश्रयिका पाकानुकूला भावना वर्तमानकालिका। पच्यते इत्यत्र किम् इत्युक्ते तत्र पश्य, एक आश्रयिका इति वयम् उक्तवन्तः। एक आश्रयिका भावना इत्युक्ते पश्य, भावना तावत् कस्मिंश्चित् आश्रये विद्यते, तस्मिन् आश्रये एकत्वं विद्यते इति अर्थः। पचति अर्थात् यदि प्रकारान्तरेण यदि वदामः तदानीं कर्तरि संख्यायाः अन्वयः। पच्यते इति कर्मणि प्रयोगे तावत् कर्मणि संख्यायाः अन्वयः वक्तव्यः। अतः एकाश्रयिका भावना। कथं? एकाश्रयिका भावना। सत्यं वा एतत्? असाधु। किम् इत्युक्ते एकाश्रयिका भावना इत्युक्ते भावनायाः यः आश्रयः तस्मिन् एकत्वं विद्यते इति अर्थः स्यात्। परन्तु भावनायाः आश्रयः कः? कर्ता एव। पच्यते इत्यत्र कर्म एव किल ग्राह्यं। पच्यते यक् विद्यते किल, என்னடா திடீர்னு ஷப்புன்றா? நீ எனக்கு அனுகூலமாக பேசுறியா பிரதிகூலமாக பேசுறியா? எனக்கு அது முதல்ல தெரிஞ்சுக்கணும். சரி, ஓகே, நான் இப்போ சொல்லிடுறேன். इदानीं पचति इत्युक्ते शप् विद्यते। शप् किं द्योतयति इत्युक्ते यदि तत्र व्यापारे आश्रय अन्वयं द्योतयति, यक् तावत् फले आश्रयस्य अन्वयं द्योतयति। व्यापारे यः आश्रयः सः किं रूपः? कर्तृरूपः। एवञ्च कर्तुः व्यापारे अन्वयं द्योतयति शप् इत्युक्ते शप् प्रयोगे कर्तृरूपस्य आश्रयस्य ग्रहणम् इति फलति। ज्ञायते किल? यक् प्रयोगे तावत् फले आश्रयस्य अन्वयं द्योतयति। फले कः आश्रयः भवति? कर्मरूपः।
एवञ्च यक् इत्यादि प्रयोगे कर्मणः एव कर्मरूपस्य आश्रयस्य एव ग्रहणम् इति फलति। ज्ञायते वा? इदानीं पश्य, पच्यते इत्यत्र तदनन्तरम् अन्यः विषयः तत्रैव विचारितः। अन्यः संख्यायाः कर्तरि प्रयोगे कर्तरि अन्वयः, कर्मणि प्रयोगे कर्मणि अन्वयः इति उक्तम्। अत एव पचति इत्यत्र एक आश्रयिका भावना इति उक्तम्। एक आश्रयिका भावना अर्थात् इयं भावना यस्मिन् आश्रये विद्यते तस्मिन् आश्रये एकत्वं संख्या विद्यते। पच्यते इत्यत्र तत्रापि भावना एव प्रधानीभूता, परन्तु पच्यते एकाश्रयिका भावना इत्युक्ते एकत्वस्य कुत्र अन्वयः स्यात्? कर्तरि अन्वयः स्यात्। तत्तु न इष्टं। पच्यते इत्यत्र मरन्तु पोयिडकूडादु। तर्हि कर्मणि अन्वयः यथा स्यात् तथा वक्तव्यं। तर्हि एक आश्रयिका या विक्लिप्तिः तदनुकूला भावना इति वदामः। कथं? भावना प्राधान्यं कस्याः? भावनायाः एव। इतः पूर्वं किमुक्तं? विक्लिप्त्यनुकूला, इतः पाकानुकूला भावना। पाक इत्युक्ते विक्लितिः इत्युक्ते சமானः एव अर्थம். ஞாபகம் வச்சுக்கோ. பாக்கஹான்னு சொன்னாலும் ஞாபகம் வச்சுக்கோ. சில இடங்களில் பாக்க சப்தம் இருக்கு பாடுறான். சில இடங்களில் வந்து பாவனாபரமா உபயோகப்படுத்துவோம், அதாவது வியாபாரபரமா உபயோகப்படுத்துவோம். சில இடத்துல பலபரமா உபயோகப்படுத்துவோம். இப்போ பாரு, பாக்கானுகூலா பாவனானா நீ பாக்கஹான்னு எதை வாங்கிக்கணும்? விக்லிப்தியா. ஏன்னா பக்கத்துல பாவனான்னு சொன்னதுனால பாக்கஹா சலத்தின்ற. அங்க என்ன சொல்லணும்? பாக்கஹா சலத்தி என்ன சொல்லணும்? வியாபாரத்தை வாங்கிக்கணும்டா. என்னடா பாக்கஹான்னு சொல்ற இடத்துல சில இடங்கள்ல விக்லிப்தி ரூபமான அர்த்தத்தை வாங்கிக்கோங்க, சில இடங்கள்ல விக்லிப்தினா பல ரூபமான அர்த்தத்தை வாங்கிக்கணும், சில இடங்கள்ல வியாபார ரூபமான அர்த்தத்தை வாங்கிக்கணும். இப்ப பாக்கஹா பிரச்சலத்தின்னு சொல்ற. பாக்கஹா அங்க என்ன வாங்கிப்ப நீ? சொல்ல வியாபாரம் தான் வாங்கிக்கணும். இந்த பிரகிருதத்துல பாக்கானுகூலா பாவனான் போது யார வாங்கிப்ப? விக்லிப்தி தானே வாங்கிக்கணும். எப்படி தெரியுதுன்னு நீ இந்த இடத்துல பாக்க சப்தத்தினால பாவனா வாங்கிட்டா திருப்பி பாவனான்னு சொல்ல மாட்டேடா. இது ஏன் இவ்வளவு சிரமப்படுறீங்க? அதனால வந்து நான் முதல்ல பூர்வப்பட்டிக்க சொல்லிட்டு தானே அடுத்தது கேட்கறேன். ஒன்னும் சொல்லாம ஒன்னும் உங்களை கேட்கல, சொல்லிட்டு தான் கேட்கறேன் நான். ஏன் அப்படி சார் வாங்கிக்கிறான்னா அதுக்கு என்ன காரணம் தெரியுமா? ஏன் சார் பாக்கஹான்னா எப்பொழுதும் ஒன்றும் ஸ்டாண்டர்டா ஒன்றும் வியாபாரத்தை வாங்கிக்கோங்க, இல்லை எப்பொழுதும் ஸ்டாண்டர்டா பலத்தை விக்லிப்தி ரூபமான பலத்தை வாங்கிக்கோ. ஏன் இப்படி மாற்றி மாற்றி வாங்கிக்கிறோம்னா அதுக்கு என்ன தெரியுமா காரணம்? பச்சு தாத்துக்கு பின்னாடி கன் பிரத்தியம் வருது. என்னது? வாணினி கன்யம் விதிக்கும் போது என்ன பண்ணார்னா தாத்வர்த்தத்துல கன்யன்னார். தாத்துக்கு எத்தனை அர்த்தம்? ஏவம்சா. அப்ப கன்ய பிரத்தியம் வந்துன்னா ரெண்டுத்தையும் தான் சொல்லணும். சில இடங்கள்ல அப்ப எப்படி சார் நிர்ணயம் பண்ண வேணாம், பிரகரணத்துக்கு தகுந்த நீ தீர்மானம் பண்ணிக்கோ. நானார்த்தக ஸ்தலங்கள் நானார்த்தக சப்த விஷயங்கள் எப்படி தீர்மானம் பண்றோம்? அதே மாதிரிதான் பிரகரணாதி அனுரோதேன இல்லையா? சமயத்துல பிரகரணமே இல்லாம கூட வந்து அவன் தாத்பரிய அனுரோதேன கூட வரலாம். சில இடங்கள்ல பிரகரணம் தெரியல, அவன் சொன்னது இவன் சொன்னானா இவன் சொன்னா இதுதான் சொல்லியிருப்பான்னு தீர்மானம் பண்றது, அது மாதிரி வச்சுக்கலாம். புரிஞ்சா? ஏவஞ்ச பூர்வத்துல பார், ஏக ஆசிரியிகா பாக்கானுகூலா பாவனான்னும் பொழுது என்ன எடுத்து? பாவனா பாக்கானுகூலா பாவனா, பரந்து ஏக ஆசிரியிகா இत्यत्र ஏகத்வஸ்ய ஆசிரயே அன்வயः, ஆசிரயस्य कुत्र अन्वयः? भावनायाम् अन्वयः. பச்சத்தை இத்தியத்திர ததா ந வக்தும் சக்கியதே. ஏன்னா யக்கு இருக்கவே எத்யபி தீக்கு கர்மா கர்த்தா ரெண்டு அர்த்தம் இருந்தாலும் கூட அந்த ஆசிரயமும் பலத்தினுடைய அன்வயத்தை தான் அது தியோதனம் பண்ணும். ஆசிரய பலயோகோ அன்வயமேவ தியோதயதி. அர்த்தாத் பலே ஆசிரயஸ்ய அன்வயம் தியோதயதி. பலே அதுக்கப்புறம் அந்த ஆசிரியத்துல யார் அன்வைக்க போறா? சங்கியா அன்வைக்க போறா. ஏவஞ்ச ஏகாஸ்ரயிகா யா விக்லிப்தி அथवा ஓம் பிரகாரம் ஏகாஸ்ரயः யः பாகः ததனுகூலா பாவனா. இதுதான் அங்கே பாரு கதி அர்த்தாக. ஏக ஆஸ்ரயிகா யா விக்லிப்தி ததனுகூலா பாவனா. வர்த்தமான காலம் விட்டு போயிடுச்சு.
வர்த்தமானகாலத்தை நாம சேர்த்துக்கலாம். ஏகாஸ்ரயிகா யா, ஏகாஸ்ரயிகான்னு மொட்டையா விட்டுனா அது இந்த பாவனால அனுபவிச்சிடும். ஆனால் ஏகாஸ்ரயிகா யா விக்லிப்தி ததனுகூலா பாவனா. அப்போ வர்த்தமான காலிக்கான அஞ்சு முடிஞ்சுதா? இந்த சப்தத்தை சந்தேகः विद्यते? सत्यं विक्लितिः, विक्लितेः आश्रयः विद्यते, तस्मिन् आश्रये किं विद्यते? एकत्वं विद्यते. एकः रामः इति वदामि, एकः रामः मम आश्रयः इति वदामि, तदानीम् अहम् एकः इति अर्थः तत्र प्रतीयते उत रामः एकः इति अर्थः प्रतीयते? एकः रामः. तर्हि एकत्वं कुत्र विद्यते? रामे विद्यते. तद्वत् एक आश्रयिका, अङ्ग शब्दमे एप्पडी पोट्टिरुक्कार? एक आश्रयिका, एकश्चासो आश्रयश्च एकाश्रयः, एक अथवा एकः आश्रयः अस्याः अस्ति इति एकाश्रयिका, एकः आश्रयः अस्याः अस्ति इति एकाश्रयिका, एकाश्रयिका विक्लिप्तिः इत्युक्ते एकत्वम् आश्रये विद्यते. तादृश आश्रय विशिष्टा विद्यते इयं विक्लिप्तिः. अथवा ஏகாஸ்ரயக பாகானுகூலான்னு சொல்லி விக்லிப்தி தான் சொல்லணும்னு இல்லை. நானே இந்த இடங்களில் நான் நினைப்பேன், ஒரே சப்தங்களை போட்டால் நமக்கு குழம்பாது. இவரே முன்பக்தியில் பாகானுகூலான்னார், இங்கே வரும்போது விக்லிப்திஹி ததனுகூலான்னார். ஏன் இங்கேயும் பாகா சப்தத்தை போட்டிருக்கலாமே? சரியா? என்ன முதல்ல படிக்கிற பசங்களுக்கு உனக்கு என்ன சப்தம் மாறுச்சுன்னா அர்த்தம் வேறையோன்ற ஒரு பிரமம் வரும் படிக்கிறவாள். சப்தம் மாறினா அர்த்தம் வேறையோ அப்படின்னு ஒரு பிரமம் வரும். அது அந்த சப்தார்த்தம் கொஞ்சம் அது ஏறணும். அது சப்தத்தை சொன்னால் அடுத்த க்ஷணம் அர்த்தம் வரணும். அது கொஞ்சம் விவகாரம் பண்ணும். ததனந்தரம் தேவதத்தாதி பத பிரயோகே து ஆக்யாதார்த்த கர்த்ராதிபிஹி ததர்த்தஸ்ய அபேதான்வயः. சரியா? தேவதத்தாதி பத பிரயோகே து இதாनीम् इद पचति सः तावत् प्रथम आख्यातार्थ संख्या प्रकारक बोधं प्रति प्रथमान्तार्थ प्रथमान्त पदजन्योपस्थितिः हेतुः इति उक्तवान्. அதுக்குன்னு ஆக்ரஹம் பண்ணி இவர் என்ன பண்ணாருன்னா பச்சதியை மட்டுமே காமிச்சார். तत्र प्रथमान्तपदं न प्रयुक्तं, पच्यते इत्यत्रापि प्रथमान्तपदं न प्रयुक्तं, तथापि बोधः भवति किल. அதுக்குன்ட்டு இதை காண்பிச்சார். அடுத்தது இன்னொரு சொன்ன, ஒருவேளை பிரதமாந்த பதத்தை பிரயோகம் பண்ணா என்ன ஆகணும்? அந்த பிரதமாந்த பதார்த்தத்துக்கும் இந்த ஆக்யாதார்த்த கர்த்தாவோ கர்மாவுக்கோ அவளுக்கும் எப்படி அன்வயம்? அபேதம். தேவதத்தாதி பத பிரயோகே து ஆதி சப்தேன தண்டுல சப்தः கிராஹ்யः. பச்சதி இत्यत्र தேவதத்தः, பச்யते इत्यत्र तण्डुलः. தேவதத்தாதி பத பிரயோகே து ஆக்யாதார்த்த கர்த்ராதிபிः तत्रापि आदि शब्देन कर्मग्राह्यम्. तदर्थस्य अभेदान्वयः. तर्हि वदामः, अत्र पश्य, देवदत्तः पचति इत्यत्र प्रकृते एकाश्रयिका इति विद्यते किल. तत्र देवदत्त शब्दத்தை போட்ரு ஏக தேவதத்த அபின்ன ஆශ්‍රயிகா. அந்த அபின்னன்னு சொல்றது அபேதான்வயத்தை ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணணும். நீ இப்படி கூட சொல்லலாம், ஏக தேவதத்தாශ්‍රயிகா. எப்படி? ஏக தேவதத்தாශ්‍රயிகா, ஏகஹ ஏவ தேவதத்தः ஆශ්‍රயः யஸ்யாஹன்னு சொன்னா. ஆனா அங்க தேவதத்தனுக்கும் அந்த ஆශ්‍රயத்துக்கும் அபேதேன அன்வயம் வந்திருக்குன்னு புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக என்ன பண்றோம்னா ஏக தேவதத்த ஆශ්‍රயிகா. சரியா? அப்படி சொல்லிக்க வேண்டியதுதான். தண்டுல பச்சத்தை என்ற இடத்துல என்ன சொல்றோம் நீனு? ஏக தண்டுல ஆශ්‍රயிகா, ஏக தண்டுலா பின்ன ஆශ්‍රயிகா யா விக்லிப்தி ததனுகூலா. முடிஞ்சு போச்சு. சிரமமா இருக்கா இது? ஏன் சிரமமா இல்லை உங்களுக்கு? கேட்டதுட்டு சொல்லிட்டே வந்தா சரியாயிடும். தேவதத்தாதி பத பிரயோகே து ஆக்யாதார்த்த கர்த்ராதிபிஹி ததர்த்தஸ்ய அபேதான்வயः. घटो नश्यति इत्यत्र घटाभिन्नाश्रयकः नाशानुकूलः व्यापारः इति बोधः. तत्र विषय சுருக்கமா சொல்லிட்டார். ஏன் சார் காலத்தை சொல்லலைன்னா எது மெயினோ அது சொல்லிட்டார், காலம் அர்த்தம் இல்லைன்னு நினச்சிக்காத. तत्र घट अभिन्न आश्रयकः. कथं? घट अभिन्न आश्रयकः नाशानुकूलः व्यापारः. तत्र घटः அது வந்துருக்கு,
घट अभिन्न आश्रयकः नाश अनुकूलः व्यापारः என்ன விட்டுடுத்து संख्या விட்டுடுத்து காலம் விட்டுடுத்து சேர்த்துக்கோ அதா அப்ப ஏக घटाभिन्न आश्रयकः சரியா அந்த ஏகத்துவத்துக்கு घटத்துல மட்டும் ஏக घटाभिन्न आश्रयकः नाशानुकूलः वर्तमानकालिकः व्यापारः உனக்கு ஒரு துவார் முன்னாடி பாவனான்னாரு இங்க வியாபாரம்னார் ஏன் அப்படி மாத்தி மாத்தி சொல்றாருன்னா ரெண்டும் ஒண்ணுன்னு உனக்கு தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்றதுக்காக மாத்தி மாத்தி சொல்றாரு नाशानुकूलः व्यापारः सच व्यापारः प्रतियोगित्व विशिष्ट नाश सामग्री समवधानम घटो नश्यतिன்றது தேவதத்தா தண்டுலம் பச்சதிக்கும் घटो नश्यतिக்கும் வித்தியாசம் இருக்கு தேவதத்தா தண்டுலம் பச்சதி என்பது தேவதத்தன் தனியா இருக்கான் அரிசியும் தனியா இருக்கு பாகக்ரி நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க எல்லா பதார்த்தமும் தனித்தனியா இருக்கு கர்த்தா கர்த்தா தேவதத்தா அபின்னஹ கஷ்டன கர்த்தா அவன் அப்படியே இருக்கான் அப்புறம் வந்து தண்டுல அபின்னமான ஒரு கர்ம அது தண்டுலகான்னு வச்சுக்கோ தண்டுலோபம் கர்மகாரகம் தனியா இருக்கு இவன் தேவதத்தின் இடத்துல வியாபாரம் இருக்கு நம்பர் 3 தண்டுலத்தின் இடத்துல விக்லித்தி இனிமேல் தான் வரப்போகுது நம்பர் 4 ஏகத்துவம்ன்றது தேவதத்தின் கையில் இருக்கு நம்பர் 5 வர்த்தமான காலம் இருக்கு நம்பர் 6 இன்னும் நிறைய இருக்கு ஏன் சார் தண்டுலர் கையில் வரும் பகுத்துவம் இருக்கு அதெல்லாம் சொல்லியன்னா 1000 தர்மங்கள் இருக்கலாம்டா நான் எதை சொல்ல வந்தேன்னா நீ பார்க்கணும் ஏதோ உபன்யாசம்னா நீங்க அதை விட்டுட்டீங்களே ஏதோ விட்டுட்டீங்களே சொல்றது நான் தானே எனக்கு என்ன தோணுதோ அதான் நான் சொல்ல முடியும் இல்லையா உபன்யாசம் முடிச்சோன்னு நீங்க அதை விட்டுட்டீங்கன்னு இது மெனக்கட்டி விட்டுறத சொல்றதுக்குன்னு ஒருத்தன் வருவான் ரொம்ப பதார்த்தங்கள் 1000 இருக்கலாம்டா எல்லாத்தையும் யுகப்ப சொல்ல முடியுமா ஒரு மனுஷனால அது ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஃபர்ஸ்ட் அது ஞாபகம் வச்சுட்டா அனாவசியமான கேள்வி வராது வேற ஒன்றும் இல்லை இல்லாட்டா என்ன அங்கே நிறைய இருக்கு பாத்திரம் கூட தான் இருக்கு கரண்ட் இதெல்லாம் சொல்லாம விட்டுட்டாருன்னு வர அவன் விவக்ஷ ஏதோ அது வரைக்கும் தானே சொல்ல முடியும் புரிஞ்சுண்டியா இதோ இல்லையோ புரிஞ்சுட்டேன்னு ஹட்டாத் சொல்ல வைக்கிறோம் உங்களை இப்ப घटो नश्यति பார்க்கலாம் घटः அது घट அபின்னமான ஆசிரியம் இருக்கு இப்ப நாசஹான்றது இனிமேல் தான் வரப்போகுது நாச அனுகூல வியாபாரம் எங்க இருக்க போகுது பாவனா அது எங்க இருக்கும் घटத்து கையில இருக்கு நாசம் எங்க வரப்போகுது அதுவும் घटத்து தான் வரப்போகுது இல்லையா நாசம்ன்றது என்னது அப்படின்னா அது வந்து இதனுடைய ஒரு அபாவம் அது घटाभावம் தானே घटो நஷ்யத்தின்னும் போது घटத்தினுடைய அபாவம் தானே அப்ப அபாவம்னு சொன்னா அதுக்கு ஒரு பிரதியோகி இருக்கணுமா யோ யஸ்ய அபாவஹ சஹ தஸ்ய பிரதியோகி அப்ப இந்த இடத்துல அந்த அபாவத்துக்கு பிரதியோகி யாரு घटो நஷ்யத்தின்னுல அபாவத்துக்கு பிரதியோகி யாரு घटம் தான் அந்த घटத்துக்கு என்ன பிரதியோகிகள என்ன இருக்கும் பிரதியோகித்துவம் இருக்கும் பிரதியோகித்துவம் இருக்கும் அதாவது घटो நஷ்யத்தின்ற இடத்துல घटம் எப்படி இருக்குன்னா பிரதியோகித்துவ விசிஷ்டமா இருக்கு எப்படி இருக்கு அது வெறும் घटत्वेन रूपेण இல்ல அது அபாவ பிரதியோகித்துவ விசிஷ்டேன ரூபேன கர்த்தாவாகிறது புரிஞ்சுதா அப்ப நாசம்னா என்னன்னு இப்ப நமக்கு விவரணம் பண்ண போறாரு பிரதியோகித்துவ விசிஷ்டமா எது இருக்கோ நாசத்துக்கான சாமகிரிகள் எது இருக்கோ அது ரெண்டும் ஒன்னா சேர்ந்ததுன்னா அதுக்கு என்ன பேரு நஷ்யதி அந்த இடத்துல உனக்கு புரியல இன்னும் புரிய வைக்கணும் பாரு அந்த இடத்துல தேவதத்தா தண்டுலம் பச்சத்தின்னும் போது விக்லித்ய அனுகூலः व्यापारः इत्युक्ते पश्य विक्लित्य अनुकूलः व्यापारः इत्युक्ते तस्मिन् पाककर्तरि एतादृश व्यापाराः सन्ति सः अधिश्रयणं कुरुते ततः चुल्युपरि धारणं तदेव अधिश्रयणमिति तदनन्तरं एधोपस्करणं कुरुते ततः अधश्रयणं कुरुते एतत् सर्वं कुरुते एतादृश व्यापाराः सन्ति एतादृश व्यापारैः किं जायते विक्लितिः जायते तद्वत् घटो नश्यति इत्यत्र नाशानुकूलः व्यापारः कुत्र स्यात् घटे स्यात् तर्हि किम् एवमेवं किमपि कुरुते वा सः घटः तर्हि सः व्यापारः किं रूपः इति प्रश्नः प्रकृते देवदत्तः तण्डुलं पचति इत्यत्र तावत् एतादृशरूपः व्यापारः एतादृशव्यापारेण तत् फलं जायते घटो नश्यति इत्यत्र व्यापारः किं रूपः विद्यते इति वदतु इति पृष्टे सः वदति तत्र नाशः इति कश्चन
நாசானுகூலா சாமக்ரி சியாத்து. அப்ப என்ன, அழிஞ்சு போகிறதுக்கு தகுந்த மாதிரியான எல்லா லட்சணங்களும் எங்க இருக்கணும்னார், ஒரு லட்சணம் இருக்கு. அழியறதுக்கு தகுந்த மாதிரியான ஒரு லட்சணம் என்ன, அவயவம்லாம் சித்திலமாகிறது, இது மாதிரி என்னென்ன சொல்றோம் அதெல்லாம் நாச சாமக்ரின்னு பேரு. என்ன பேரு? நாச சாமக்ரின்னு பேரு. அந்த நாச சாமக்ரிக்கும் பிரதியோகித்துவ விசிஷ்டமான அந்த கடத்துக்கும் ஒன்னு சேர்க்கை வந்ததுன்னு சொன்னா அப்ப என்ன, அழிவுன்னு வரப்போகுது. அப்ப அந்த நாசத்துக்கு அனுகூலமா இருக்கக்கூடிய வியாபாரா கஹா இத்யுக்தே பிரதியோகித்துவ விசிஷ்டஸ்ய கஸ்யசித் நாச சாமக்ரியாச்ச யத் சமவதானம் ததேவ சமவதானம் கிமிதி உச்சதே நாச அனுகூலஹ இது உச்சதே. இப்போ அழிகிற நேரம் கெடுவான் கேட்டு நினைப்பான். அடுத்தவனுக்கு தப்பு பண்ணணும்னு ஒருத்தன் நினைச்சா சந்தேகமே அவனா கொஞ்ச நாட்டில் அவன் அழிஞ்சிட போறான்னு அர்த்தம். நடக்கும், வேற வேற ரூபத்துல நடக்கும், ஏதோ ஒரு அழிவு வரும்னு வச்சுக்கோ. புரியுதா? வித்தியாசம் கிமர்த்தம் ஏவம் வததி இத்யுக்தே வஸ்துதः சர்வத்திர வியாபாரः भिन्न भिन्न रूपः अनुभूयते नश्यति इत्यत्र सः व्यापारः कथं विद्यते इत्युक्ते प्रतियोगित्व विशिष्टस्य इत्युक्ते वस्तुतः नाशक्रियायां यः कर्ता विद्यते स एव कथं स्यात्, प्रतियोगित्व विशिष्टः स्यात्. घटो नश्यति इत्यत्र घटः एव प्रतियोगित्व विशिष्टः, पटो नश्यति इत्यत्र पटः एव प्रतियोगित्व विशिष्टः. किं कारणं, नश्यतिன்னு சொல்லிட்டா, நஷ்யத்தின்னு போது அது என்னது, அது ஒரு அபாவம் தான். அது அப்ப அபாவத்துக்கு பிரதியோகி இருக்கும், யார் கர்த்தா தான் பிரதியோகியா இருப்பான். அப்ப அவனும் நாசத்துக்கான என்னென்ன சமாச்சாரமோ அது ரெண்டும் ஒன்னா சேர்றது தான் அங்க என்ன ரூபமா இருக்கும், வியாபாரகான்னு சொல்லுவோம். இவன் தப்பு கெடுதலை பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டான் அப்படின்னா அடுத்து இவன் கெட போறான்னு அர்த்தம். சச்ச வியாபாரः கஹ நாச வியாபாரः பிரதியோகித்வ விசிஷ்ட நாச சாமக்ரி சமவதானம். அப்ப அந்த சேர்க்கை தான் நீ வியாபாரம்ன்றது, மற்றபடி தனியாலாம் ஒன்றும் வியாபாரம் பண்ண வேண்டிய. அழியணும்னா நீ ரொம்ப சிரமப்பட வேண்டான்னு அர்த்தம். நீ அழியணும், நீ இல்ல சாரி உங்களை சொல்ல நினைக்காது, ஒருத்தன் அழியணும்னா அதுக்கான ரொம்ப அவன் சிரமப்படவே வேண்டாம். अतएव तस्याम सत्याम नश्यति कस्याम प्रति इदोचुको प्रतियोगित्व विशिष्ट नाश सामग्री सामग्रियाम सत्याम அந்த நாச சாமக்ரியோடு கூட பிரதியோகித்துவ விசிஷ்டனாக யார் இருக்கானோ அவன் நாச சாமக்ரியோடு கூட சேர்றதுன்றது இருந்தா நஷ்யத்தி நஷ்யத்தி நஷ்யத்தின்றோம், சேர்ந்துட்டே இருந்தா சத்யாம் தஸ்யாம் நாச சாமக்ரியாம் சத்யாம் தத் அதிரிக்த வியாபாராக நைவ பவேயுः. நாச சாமக்ரியாம் சத்யாம் நஷ்யதி, நாச சாமக்ரியாம் அதீதாயாம் ததத்யயே நஷ்டஹ. அழியறதுக்கான எல்லாம் அது கோபுரம் அப்படியே இழிஞ்சு கீழே விழுந்துடுத்து, மண்ணோட மண்ணா காளஹஸ்தி கோபுரம் மாதிரி விழுந்துடுத்துன்னு வச்சுக்கோ, நஷ்யத்தின்னு வருமா? ஏன்னா அந்த நாச சாமக்ரிக்கும் அந்த கோபுரத்துக்கும் இருக்கக்கூடிய சமவதானம் முடிஞ்சு போச்சு. இனிமேல் கீழே விழறதுக்கு அவ்வளவுதான்டா. அது நம்ம பாஷையில்டா, பாஷையில் அங்க இருக்கா. நஷ்டஹா தத் பாவித்வ, நாசத்துக்கான சாமக்ரிக்கும் இவனுக்கும் இன்னும் சேரல, அது இன்னும் வருது, வந்துட்டே இருக்கு விட்ட சேர்றதுக்கு. அப்ப என்ன பண்ணும், நங்ஷ்யதி इति प्रयोगः. ततः देवदत्तः जानाति इच्छति इत्यादो देवदत्त अभिन्न आश्रयकः ज्ञानानुकूलः वर्तमान. இப்பதான் वर्तमान கால ஞாபகம் இருக்கு சுவாமிக்கு. वर्तमानः व्यापारः देवदत्त अभिन्न आश्रयकः इच्छानुकूलः व्यापारः इत्येवं बोधः. எதை சொன்னாலும் சுருக்கமா இருந்துச்சுன்னா தாத்து பாட்டத்துல என்னென்னலாம் நிர்தேசம் இருக்காலோ அதெல்லாம் பலம்னு வச்சுக்கோங்க. என்னது பலம்? டு பச்சஷ் பாக்கே, பச்சஷ் தாத்துக்கு என்னடா அப்புறம் பாக்கானுகூலः வியாபாரः. ஏத விருத்தோ என்னடா எதுக்கு அனு விருத்தியனுகூலः வியாபாரः. பூ சத்தாயாம் சத்தானுகூலः வியாபாரः. ஒரு சுருக்கமா சொல்றோம். அது சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் அங்க யோசிச்சுக்கோ. நீ முதல்ல ஒரு படி தொடர்ந்தவன் ஏன் தேவதத்தா தெரிஞ்சதுதான். என்னது தேவதத்தா இச்சத்தின் போது தேவதத்தா அபின்ன ஆசிரிய நிஷ்டா அதுவா ஆசிரியக்கா ஜாதானுகூலः என்ன வந்திருக்கு,
தேவதத்த அபின்ன ஆஸ்ரயகः இச்சானுகூலः வியாபாரः வர்த்தமானகாலிகः. என்னடா விட்டு போச்சு? சங்கியா விட்டு போச்சு. அப்ப ஏகத்வ விசிஷ்ட தேவதத்த ஆஸ்ரயகன்னு சேர்த்து ஏகத்வ விசிஷ்ட தேவதத்த ஆஸ்ரயகः இச்சானுகூலः வர்த்தமானகாலிகः வியாபாரः அஞ்சு அர்த்தம். அப்புறமா ஞானம் இச்சா சச்ச அந்ததः ஆஸ்ரயதா ஏவ இதி ரீத்யா ஊஹ்யம். சச்ச வியாபாரः அந்ததः ஆஸ்ரயதா ஏவ. ஞானம் எடுத்துக்கோ. ஞானம்ன்றது பலம். இந்த விக்லிப்தியில நீ பிரிச்சு புரிஞ்சுட்ட அளவுக்கு நஷ்யத்தில புரிஞ்சுக்க முடியல, அதை சரி பண்ணி காமிச்சார். அதே மாதிரி விக்லிப்தியில புரிஞ்சுட்ட அளவுக்கு ஜானாத்தியில புரிஞ்சுக்க முடியல. ஞானானுகூலः வியாபாரஹன்னா ஞானம் எங்க ஏற்பட போகுது? ஆத்மாவில தான் ஏற்பட போகுது. ததனுகூல வியாபாரம் எங்க இருக்கு? ஆத்மாவில தான் இருக்கு. புரிஞ்சுதா? அங்க பாச்சக பச்சத்தின்ற இடத்துல விக்லிப்தி தண்டுலத்துல வருது. மெயின் ப்ராப்ளம் இதெல்லாம் அகர்மகம். அகர்மகம் நடத்திட்டோம், அகர்மகத்துக்கு லட்சணம் சொல்லிட்டோம், வரலையா? மெயின் என்னன்னா இதெல்லாம் அகர்மகங்கள். அகர்மகமா இருக்கவே பலம் அகர்மக தாது விஷயத்துல என்ன தெரியுமா? இது பலம் வியாபாரம் ரெண்டும் ஒரே இடத்துல சொல்லிட்டுனா ஏற்கனவே. சரி, பலம் அப்ப ஞானானுகூலः வியாபாரः इत्युक्ते ஞானம் कुत्र विद्यते? देवदत्तः जानाति इत्यत्र ஞானம் देवदत्ते विद्यते, तदनुकूल व्यापारः एव देवदत्ते एव विद्यते. तत्रापि जानाति इत्यत्र अत्र विक्लिप्त्यनुकूलः व्यापारः इत्यत्र व्यापाराः सन्ति. तत्र अधिश्रयणादि अधश्रयणान्तरूप व्यापारः अस्ति तत्र. परन्तु जानाति इत्यत्र ज्ञानानुकूलः व्यापारः इत्युक्ते तस्य व्यापारस्य स्वरूपं किम्? एवञ्च सच व्यापारः अन्ततः आश्रयता एव तत्र व्यापारः. आश्रयः कः? देवदत्तः एव. तस्मिन् किं विद्यते? आश्रयता विद्यते. एवञ्च सा एव आश्रयता. अदावदु அதுக்கு என்ன சொன்ன? அந்ததः ஆசிரியத்தானா என்னன்னா ஆத்மாவுக்கும் மனசுக்கும் சம்யோகம் ஏற்பட்டதுன்னு வச்சுக்கோ. அதுதான் என்னது? அந்த சம்யோகம் ஏற்பட்டா அவனுக்கு ஞானம் ஏற்படுது. ஏவஞ்சா ஆத்மாவுக்கும் மனசுக்கும் இருக்கக்கூடிய சம்யோகத்தை தான் நாம அங்க என்னன்னு வச்சுக்கணும்? வியாபாரஹான்னு வச்சுக்கணும். என்ன வச்சுக்கணும்? இப்ப ஆத்மமன சம்யோகம் இருந்ததுன்னு சொன்னா, தாதிஷ வியாபாரம் இருந்ததுன்னா அதுக்கப்புறம் என்ன ஆயிடும்? ஞானமாக வரப்போகுது. அது அந்த ஆத்மமன சம்யோகத்துக்கு இன்னொரு பேர் என்ன? ஆஸ்ரயத்தான்னு பேரு. ஆஸ்ரயः கः? ஆத்மா. தத்ர ஆத்ம மனஸ் சம்யோகः வித்யते इत्युक्ते ஆஸ்ரயதா வித்யते. சரியா? கீழே போட்டிருக்காரு பார். சச்ச அனானுகூலः வியாபாரஸ்சேத்யர்த்தः ததன்வேஷணாய ஆத்மமனஸ் சம்யோகஸ்யைவ சுலபத்வாதாः அந்ததः இதி ததனுபஸ்திதாவிதி. ஆஸ்ரயதா ஏவ தஸ்யாः அனவயவத்வேபி சாவயவத்வ ஆரோபாது வியாபாரத்வம் நிர்வாகியமிதி பாவः. அதுக்கப்புறம் சொன்னார் வியாபாரன்னு நாம வெளியில பார்த்த வியாபாரம்லாம் அதுக்கு நிறைய அவயவங்கள்லாம் இருக்கு. என்ன இருக்கு? அவயவங்கள்லாம் இருக்கு. ஆனா இதுக்கு சம்யோக ஆத்மன சம்யோகத்துக்கு என்ன அவயவம்னா, இப்ப விக்லிப்த்யனுகூல வியாபாரம்னா ஒரு வியாபாரம் இருக்காடா? நிறைய தூக்கி வைக்கிறது ஒரு வியாபாரம், இறக்கிறது ஒரு வியாபாரம், பார்க்கறது கலர்றது இவ்வளோ இருக்கா இல்லையா? அப்ப வியாபாரா அப்படின்னு சொன்னாலே உனக்கு அது ஒரு அநேக கிரியைகளுடைய ஒரு சந்ததி இருக்கணும், தொடர்ச்சியா இருக்கு. இன்னைக்கு அப்படிதான் எழுதுறதுன்னா கையை கீழே மேலையும் கீழே மேலையும் குறுக்கால மேலால அதான் எழுத்துன்னு சொல்றோம். இப்படியே நின்றுட்டு இருப்பான், அவர் என்ன பண்ணிருக்காரு எழுதிட்டு இருக்கான்னு சொல்ல முடியுமா? எந்த வியாபாரமா இருந்தாலும் அதுக்குள்ள அவாந்தர வியாபாரங்கள் நிறைய இருக்கும். அதாவது வியாபாரம்னு சொல்றோம், அதுக்குள்ளுக்குள்ள நிறைய சந்ததி இருக்கும். குணபூதைஹி அவயவைஹி சமூக கிரமஜன்மனாம் புத்தியா பிரகல்பிதா பேதா வந்திருக்கு. கிரியேத்து வியபதிஷ்யத்தே. முன்னாடி முடிஞ்சுது, படிச்சாதானே இம்ப்ரூவ் ஆகும். முன்னாடி ஆயிடுத்துது, இங்கதாண்டா ஆச்சு, முன்பக்கம் இருக்கடாது. அதனால
இங்க என்னப்பா இருக்கு, அங்க வியாபாரகான்னு நீ சொல்றியே, அப்ப அதுக்கு ஏதாவது அவயவ கிரியைகள்லாம் இருக்கான்னு கேட்டா, வஸ்துதா நிரவயவாதான். அந்த ஆத்மமன சம்யோகத்துக்கு அவயவம் கிடையாது. இருந்தாலும் அவயவத்துக்கு ஆரோபம் பண்ணவே அதை நாங்க என்னன்னு சொல்றோம், வியாபாரம் மாதிரி சொல்றோம். வஸ்துதா தத்திர அவயவத்துவம் இல்லைன்ற தஸ்யாக அனவயவத்வேபி சாவயவத்வ ஆரோபாத்து வியாபாரத்துவம் நிர்வாஹ்யம் பவதோ ஏதாவதா கிமுக்தம் சச்ச அந்ததः சச்ச வியாபாரः இச்சானுகூல வியாபாரः ஞானானுகூல வியாபாரः அந்ததः ஆஸ்ரயதா ஏவ इति रीत्या ऊह्यम्. तदनन्तरं आख्यातस्य कर्तृकर्मशक्तत्वे पचति इत्यत्र उभयबोधापत्तिः कर्तृमात्रबोधवत् कर्ममात्रस्यापि बोधापत्तिः इत्यतः तात्पर्यग्राहकम् आह. இது நான் ஏற்கனவே சொல்லிட்டேன் உனக்கு. இப்போ அவர் திருப்பி கிரந்ததः சொல்றார். इदानीं त्वया किम् उक्तम्, आश्रये तु तिङ्स्मृताः इति उक्तम्. तर्हि तिङ्गः आश्रयः अर्थः. आश्रयः इत्युक्ते व्यापाराश्रयः फलाश्रयः. तर्हि द्वौ अर्थौ किल. तर्हि पचति इत्यत्र त्वया किम् उक्तम्, एक आश्रयिका भावना विकृत्यनुकूला इति उक्तं किल. तत्र कर्तृरूपस्य अर्थस्य एव प्रतीतिः इति त्वया निरूपितम्. अहं वदामि तत्र एव पचति इत्यत्र एक आश्रयिकाया विक्लिप्तिः तदनुकूलः வியாபாரா இத்தேபி பவத்தியம் அர்ஹதி கில. அதாவது என்ன அர்த்தம்னா, கர்த்தரி பிரயோகத்துல கர்மாவுக்கு அர்த்த பிரதீதி வரலாம், கர்மணி பிரயோகத்துல கர்த்தாவுக்கு பிரதீதி வரலாமே. ஏன்னா நீ தான் ரெண்டுத்துலயும் சக்தி இருக்குன்ட்டிய. சைந்தவ சப்தத்தினால எதை வேணா வாங்கிக்கலாமே. இந்த பிரகரணம் அனுகூலமா இருந்தா அந்த பிரகரணம் இல்ல. ஒருத்தனுக்கு ஒரு அர்த்தம் தான் தெரிஞ்சிருக்கு. கதோஸ்த மர்க்கஹான்னு சொல்றான்டா, கதோஸ்த மர்க்கஹான்னு சொல்றான். இல்ல ஸ்வேதோ தாவத்தின்றான், ஸ்வேதா தாவத்தின்றான் ஒருத்தன். ஒருத்தனுக்கு ரொம்ப விற்பத்தி இல்லை, அப்பதான் படிச்சிருக்கான். ஸ்வேதகானா வெள்ளையா ஏதோ ஓடுறது போல இருக்கு, வெள்ளையன் ஓடுகிறான் அப்படின்னு ஒருத்தன் வச்சுட்டு இருக்கான். இன்னொருத்தன் என்ன பண்றான், ஸ்வா இதஹா தாவத்தின்னு ரெண்டு அர்த்தத்தையும் கொடுக்கலாம் இல்லையா. அப்ப அது மாதிரி பச்சத்தியில எல்லாம் ஒருத்தனுக்கு கர்த்திரு பிரதீதி ஒருத்தனுக்கு கர்ம பிரதீதி வரலாமே. அப்ப இதுக்கு ஏதாவது நியாமகம் உண்டா? ஒருத்தனுக்கு ரெண்டு பிரதீதியும் வந்ததுன்னு சொன்னா புரிஞ்சுதார கேள்வி. நானும் ஆख्यातस्य கர்த்திரு கர்ம சக்தத்வே சதி பச்சதி இत्यत्र உபய போதாபத்திः ஏகஸ்மின்னேவ உபயோஹோபி போதः. அனந்தரம் கர்த்திரு மாத்திர போதவத் கர்ம மாத்திரஸ்யாபி போத. இது ரெண்டாவது கேள்வி. அட் அ டைம் ரெண்டு போதமும் நல்ல விற்பனுக்கு ரெண்டு அர்த்தமும் வரலாம். சில பேருக்கு ஒரு சமயத்துல கர்த்திரு போதம் ஒரு சமயத்துல கர்ம போதம் வரலாமே. कर्म मात्रस्यापि बोधापत्तिः इत्यतः तात्पर्यग्राहकम् आह. फलव्यापारयोस्तत्र फले तंग यक् चुनादयः व्यापारे सप्स्नमाद्यास्तु द्योतयन्ति आश्रय अन्वयम्. तत्र फलव्यापारयोः मध्ये पुरीदा तत्र यद्यपि धातोः फलं व्यापारः इति द्वौ अर्थौ तदनन्तरं ती इत्यस्य आश्रयः अर्थः. ती इत्यस्य அது கூட வச்சுக்கோ. உனக்கு நான் புரியும் பொழுது தீக்கு ஆசிரியம்னா கர்த்தாசிரியம் கர்மாசிரியம் ரெண்டு சொல்லிட்டேன். ஆனா இங்க வாங்கிக்கும் பொழுது ஒன்னது தான் வாங்கிக்கணும். பிரயோகத்துல வாங்கிக்கும் பொழுது ஒண்ணுதான். எப்படி அப்படின்னு கேட்டா, इदानीं पचधातोः द्वौ अर्थौ फलं व्यापारः, धातोः द्वौ अर्थौ फलं व्यापारः इति. ती इत्यस्य आश्रयः एकः अर्थः. मध्ये यदि शप् स्यात् तदानीं सः शप् किं कुरुते, व्यापारे आश्रयस्य अन्वयं द्योतयति. तर्हि व्यापारे यदि आश्रयस्य अन्वयः तर्हि सः व्यापारः किं रूपः स्यात्, कर्तृरूपः एव संजात. तत्र कर्मरूपस्य अर्थस्य प्रसक्तिः नास्ति. तदनन्तरं पच् इत्यस्य द्वौ अर्थौ फलं व्यापारः इति. इदानीं ता इत्यस्य आश्रयः अर्थः, ते इत्यस्य आश्रयः अर्थः. मध्ये यक् प्रयुज्यते विकरणप्रत्ययः. तर्हि यक् किं कुरुते, फले एव आश्रयस्य अन्वयं द्योतयति. तर्हि फले यदि आश्रयः, फलस्य यः आश्रयः सः किमिति उच्यते, कर्म एव. तर्हि तत्र कर्तुः न ग्रहणम्. तद्वदति तत्र फलव्यापारयोः मध्ये तङ् यक् चिनादयः फले
ஆஸ்ரயஸ்ய அன்வயம் ஜோதயந்தி சஞ்சாத்தம் வா பலே தாத்வர்த்த பலே ஆஸ்ரயஸ்ய அன்வயம் அதாவது வாங்கிக்கும் போது இவ எப்படி வாங்கிக்கிறான்னா ஆஸ்ரயத்வேனைவ ரூபேன அஸ்மாபிஹி அர்த்தः உச்சதே நது கர்த்திருத்வேன ரூபேன கர்மத்வேன ரூபேன ஆஸ்ரயத்வேன ரூபேன. புரிஞ்சா? ஏதோ ஒரு பையன் ஒருத்தன் இருக்கான், ஒரு பையன் இருக்கான், அவனை கூப்பிட்டு கொஞ்சம் போய் போஸ்ட் ஆஃபீஸ் போய் இதை போட்டு வாடா அப்படின்னு நான் ஏதோ சொல்கிறேன். இன்னும் என்ன கேட்குறா, நீங்கள் என்ன ஜோசிய பையன் அப்படின்றதுனால நீங்கள் வேலை வாங்குனீங்களா அப்படின்னு என்ன கேட்டேன். அப்படி இல்லையா, காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ன்றதுனால வேலை வாங்கினேன்னு சொன்னேன். அப்போ அவனை என்ன தர்மத்தை வச்சு நீ அவனை சொன்னு கேள்வி வருதா இல்லையா? தத்வத்து ஆஸ்ரயத்வேனைவ ரூபேன தஸ்ய குத்திர அன்வயா கர்மணி கர்த்தரைவா அன்வயா கர்த்திருத்வேன ரூப பலே வியாபாரேவா அன்வயா நது கர்த்திருத்வேன. ஏன் சொன்னார்னா, நாங்க பிரதிஜை பண்ணும் பொழுது தீக்கு என்ன அர்த்தம்னு சொல்லணும், ஆஸ்ரயா அர்த்தம்னு சொன்னவே தவிர கர்த்தா அர்த்தம் கர்மா அர்த்தம் நாம சொல்ல. அது பலிதமா ஆயிடுச்சு கடைசியில. அது என்ன ஆயிடுது, கடைசியில பலத்துக்கு ஆசிரியம் யாரா இருக்க முடியும், கர்மாவா தான் இருக்க முடியும். அப்படி ஆயிடுச்சு. அதனால நாம இங்க வரும்போது கர்ம அந்த சப்தம்லாம் போடாம ஆஸ்ரயான்ற சப்தத்தை தான் போடணும்னு வச்சுட்டு இருப்பா. இந்த இடத்துல சமயத்தை பின்னாடி வரும்போது மாத்தினாலும் மாத்திரம் கவலைப்படாதீங்க, நீங்க அங்க வரும்போது மாத்தியும் உடனே சொல்லுவாங்க. தத்திர பல வியாபாரயோகோ மத்தியே தங்கு யக்கு சின்னு. தங்கு எது ஆத்மநேபதம், யக்கு ஒரு விகரண பிரத்தியம், அதே மாதிரி சின்னும் இல்லையா, அகாரிலாம் வருது பார், மயா அகாரி சின்னு. அது தங் யக் சின் ஆதயா பலே ஆஸ்ரயஸ்ய அன்வயம் ஜோதயந்தி. புனः பலவியாபாரயோ தத்திர பலவியாபாரயோ மத்தியே ஷப்பு ஸ்னம் இதெல்லாம் 10 விகரண பிரத்தியம். ஷப்பு ஸ்னம் இத்தியாதி விகரண ஆத்யாக வியாபாரே ஆஸ்ரயஸ்ய அன்வயம் ஜோதயந்தி. தங்காதயः பலே ஆஸ்ரயான்வயம் ஜோதயந்தி பலான்வயாஸ்ரயஸ்ய கர்மத்வாத். அது அதனந்தரம் அப்புறம் கிடைக்கிறது. அப்படிலாம் ஒன்றும் இல்லை. நீங்க ஸ்டூடெண்ட்ன்றதுனால ஒன்றும் நீங்க வேலை வாங்குறீங்க, ஸ்டூடெண்ட்ன்றதுனால நீங்க வேலை வாங்குறீங்கன்னா அதுக்கப்புறம் மேல பில்டப் பண்ணிட்டு போறது தான் அது. தத்யோதகாக கர்மத்யோதகாக, கர்மத்யோதகாக மேல தத்யோதகாக எங்க இருக்கு, அவரு தன்னுடைய வாக்கியத்தையும் தத்யோதகாகன்ற பதம் ஸ்லோகத்துல இல்ல, அவரே அர்த்தம் பண்றார். தத்யோதகாக கர்மத்யோதகாக வியாபாரான்வயாஸ்ரயஸ்ய கர்த்திருத்வாத் தத்யோதகாக கர்த்திருத்யோதகாக இது சமுதாயார்த்தः ஜோதயந்தி நாம தாத்பர்யம் கிராஹயந்தி. ஜோதயந்தினா தாத்பர்யார்த்தம் கிராஹயந்தி. போதுமா உங்களுக்கு?